स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह एक बार फिर तो आयुर्वेद शो लेके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। इस प्रोग्राम के जरिए बहुत सारिया फीडबैक्स ने जिहड़ियां वो आ रही ने। खास तौर पर जिहड़ा साडा पैनल है डॉक्टर साहबान का वैद साहब का पैनल है, उन्होंने कोल बहुत सारिया क्वेरीज आ रही ने। पेशेंट सारे ने जिहड़े कहंदे ने कि आयुर्वेदा संबंधी जिहड़े भरम भुलेखे सी, आयुर्वेदा संबंधी जिहड़े साडे मन दे विच विचार सी कि सिर्फ एक दो बीमारियों का इलाज ही आयुर्वेदा दे विच हैगा, घट्टो घट्ट वो जिहड़े वहम ने वो दूर हो गए ने और हुण इलाज वाल स्थिति है जिहड़ी वो वधनी शुरू हो गई है। बहुत सारे मैसेजेस लोगों के आते हैं कि इस बीमारी बारे गल की जाए, उस बीमारी बारे गल की जाए। जो सब तो ज़्यादा मैसेजेस आए हैं या सब तो ज़्यादा जी फीडबैक आई है उस ध्यान के रखदे हुए अज असी क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है कि लैटरिंग के जरिए जोड़ा खून निकलता है कि हर उस तरीके की जी बीमारी है वो बवासीर ही होंगी है। एक उस बारे थोड़ी जानकारी दी जाए तो बाथरूम संबंधी भी बड़िया शिकायत सीगियां कि एक एज के जाके 38-40 साल की एज के जाके बाथरूम संबंधी खास तौर पर मेल्स के प्रॉब्लम आनिया शुरू हो जांदियां ने, उन्होंने बारे जरूर जानकारी दी जाए। सो ये गल असी इस पैनल तक पहुँचाई है। सो अज इन्हों दोवें मुद्दों पर ही आप फोकस करांगे। ये बीमारी है जी जिस तरह आम बीमारियां ने उन्होंने वर्गी ही ये बीमारी हैगी है कि हर चौथे व्यक्ति को यह बीमारी किसी न किसी रूप के चिमड़ी हुई है। कई बहुत लंबी बीमारी को अपने नाल लैके चल रहे हैं तो कई हुणे ही बीमारी हुई है, पर इस बीमारी का इलाज सटीक इलाज है जोड़ा वो नहीं हो पा रहा। टाइम बाउंड इलाज हो जाता है, थोड़ी देर बाद फिर अजिही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जब तक दवाई खाते रहते हैं ठीक रहता है, जिस दिन दवाई छड्डी उस दिन ये काम दोबारा शुरू हो जाता है। सो आयुर्वेदा की सटीक इलाज हैगा कि आयुर्वेदा इस बीमारी को जड़ों खत्म किया जाता है या यदा हाल भी वही है कि दवाई खाते रहो ठीक है, जिस दिन दवाई छड्डी फिर वही हालात हो जाएंगे। इस बारे चर्चा करांगे। खास पैनल साडे नाल एक बार फिर तो मौजूद है। जान पछाण पैनल करा देने हैं। स्वागत करते हैं वैद जगतार पन्नू जी का, डॉक्टर मनदीप वर्मा जी का, तो डॉक्टर दीक्षा जी का। बहुत बहुत स्वागत है जी साडे पूरे पैनल का। जिवें मैं पहले कहा कि सब तो अहम सवाल जिहड़ा खड़ा होंदा कि कई तरह के भरम भुलेखे ने जिहड़े वो बीमारियां संबंधी बन जाते हैं। कई भरम भुलेखे साडे बजुर्गों तो ही चलते आते हैं। जे किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो अपने मनों ही ये मन लिया जाता कि इनू ये बीमारी होगी। हुण लैटरिंग दे विचों ब्लड का आना कि वो बवासीर है, किसी नाल भी ये गल की जाए तो कहेगा तेनू बवासीर हो गई है, तेनू पाइल्स हो गया, इसका इलाज नहीं है या इसका इलाज है फलाना ढिमका। तो कि ये हर तरह की बीमारी है जी वो सिर्फ तो सिर्फ बवासीर ही होंगी है, लैटरिंग के ब्लड आना। जगतार पन्नू साहब तो शुरू करते हैं। पन्नू साहब, वैद साहब, जिवें मैं शुरुआत कहा कि कुछ मिथ बन जांदियां कि किसी भी तरह की कोई भी उदा के सिम्पटम्स तुहानूं नज़र आण तो तुसीं झट तो नहीं कहते हो कि तेनों बवासीर हो गई है। कि लैटरिंग के ब्लड का आना सिर्फ बवासीर ही होंदा? नहीं, बवासीर नहीं होंदा जी। बवासीर भी होंदी, बवासीर तो गाहां होर भी होंदियां ने जी। जिवें आल्सोकलैटिस हो गया जी, ये आंतड़ियां की बीमारी है जी। ये तो आम करके की हुंदा जी, हुण सानूं बहुत मरीज आके कहंदे सानूं संगरैणी है जी। वो संगरैणी दे विच ब्लड नहीं आउंदा हैगा जी। ਉਹ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੋ? ਉਹ ਸੰਗਰੈਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗ ਰਹਿਣੀ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਖਾਂਦਾ ਏ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਖਾਧਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਉਹ ਜੀ 80 ਤੋਂ 100 ਵਾਰ ਲੈਟਰਿੰਗ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੁਬਾਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸੰਗਰੈਣੀ ਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਬਵਾਸੀਰ ਆ ਜੀ, ਬਵਾਸੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ 5-4 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਸਰਕੁਲੇਟਿਸ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਆ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਅਲਸਰਕੁਲੇਟਿਸ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਕ ਹੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਉਹ वैद साहब, जिवें मैं शुरुआत कहा कि बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है कि दवाइयां एक अमल बन जाता तुहाडा कि तुहाडे नाल ही जानियां। हुण जद तक तुसीं दवाइयां खाई जाओगे तद तक तुसीं ठीक हो, जिस दिन तुसीं दवाई छड्डी फिर वही हालात पैदा हो जाते हैं। नहीं, पर असीं तां दवाई टाइम बाउंड करते हैं जी। जड़ तो खत्म करनी, जड़ तो खत्म करन दा जी। जिवें मतलब संगराणी कहता जी एक खुराक ने बदो 2 खाने पै जाणगीਆਂ जी। जिवें हुण पायल बवासीर आ जी, वैसे असीं उत्थे यही कहते भी अज दवाई खाओगे तो ठीक होंगे जी। साडा सारे 4-5 दिन का सारे कोर्स आ जी बवासीर का जी। तो जी अल्सरकुलैटिस आ जी वो भी असीं 3-4 महीने कहने जी, ਪਹਿਲਾਂ भी ठीक हो जाता जी। 3-4 महीने खानी पै सकती है, वो भी ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਬਵਾਸੀਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ
ਇਹ ਬਵਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾ ਕੇ Test ਕਰਾਓ। ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੌਕੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੌਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਦੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਵਾਸੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਲਸਰ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਦੀ, ਅਲਸਰ ਕੋਲਾਈਟਿਸ, ਬਵਾਸੀਰ, ਫਿਸ਼ਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈ ਰੈਕਟਮ ਏਰੀਆ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੈਟਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਔਰ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੈਟਰਿਨ ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਆਣਾ, ਇਹ 5-6 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਭਗੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਸ਼ਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਰੋਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਆਈਬੀਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਬਾਵਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਮਰੋਇਡਸ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬਵਾਸੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੁੱਜਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਖੂਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਦ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਸ਼ਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਸ਼ਰਸ ਕੀ ਆ, ਲੈਟਰਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਇਸਟ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਰਪਚਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਕਬਜ਼ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਇਨਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚੀਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਲੱਡ ਘੱਟ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਜੁੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਗੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਸਚੂਲਾ। ਫਿਸਚੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਰੂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਓਪਨਿੰਗ, ਉਹ ਭਗੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਸਰ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਪਾਰਟ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਅਰ ਦੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਸ਼ਰਸ ਆ, ਉਹ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਗੰਦਰ ਆ, ਉਹਦੀ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਸਰ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਕਰੋਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਲਸਰ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਆ। ਅਲਸਰ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਰ ਲੇਅਰ ਦੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਅਲਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਹਿਰੀ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਕੜ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਸਰ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਹੈ ਬੜੀ ਅੰਤੜੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੋਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਕਲੋਨ ਤੇ ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਿੰਪਟਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਅਸਹਿਜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਸਰ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ 20 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 20 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੋਲੋਨ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੁਕੋ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ
ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੌਖਾ ਨਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਤੇ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਲੈਟਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਥਕਾਵਟ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਲਸਰ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਵਾਸੀਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਲੱਡ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਯੂਰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਦੂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਗਦੂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੱਧ ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸੇ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗਦੂਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਦੂਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਦੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਉਹਦਾ ਸੁੱਜ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ। ਗਦੂਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗਦੂਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਏਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ 38 40 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੱਚੇ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗਦੂਦਾਂ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਗਦੂਦਾਂ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਪਾਈਪ ਘੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, UTI ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਰੈਥਰਲ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆ, ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਯੂਰੈਥਰਲ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਦੂਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਓ ਜੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਲਾਈ ਫੇਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਦੋਏ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਅੰਦਰ ਫੇਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਸਿਲਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ, ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਟੀਕ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਆ, ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਪਥਰੀ ਆ ਗਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਟਰਿਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਸਵੈਲ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਗਦੂਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ। ਅੱਛਾ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਦੂਦ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਦੂਦ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਗਦੂਦ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਵੀ ਗਦੂਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਨੇ ਆਪਾਂ 101% ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਦੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਦੂਦ ਹੋਣੇ ਕੈਂਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ, ਕੀ ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆ, ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੜੋਂ ਫੜਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਟਰੌਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੰਘਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਰੌਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਦੂਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਛੱਡੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਜੜ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲੇਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਈਪ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਈਪ ਡਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਦੂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗਦੂਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾਲੂਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਓ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਈਡਰੋਸੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੀਕਲਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਫਲੂਇਡ ਵਗੈਰਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ 'ਚ ਕਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਫਲੂਇਡ ਕਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਏਜ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਸਿਲ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਂ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ। ਵੱਡੇ ਏਜ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਮੂੰਹ ਲਗਾਉਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਦੱਸ ਕੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ ਗੱਲ? ਕੈਂਸਰ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਿਆ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਣੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਵਾਰਕੋਸੀਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੇ, ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦਾ ਬਲੱਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਬਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਲਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੱਡ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਾਓਗੇ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਇਹਦਾ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਕਿਉਰੇਬਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਟੈਸਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸਪਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਧਾ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸਟੀਕ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 1 ਵਾਰ ਸਰਜਰੀ, 2 ਵਾਰ, 3 ਵਾਰ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੀਅਕਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਦਾ ਸਟੀਕ ਇਲਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਝਾਕਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਵਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਗਦੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਮਿਲਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੇੜਾ ਵੀ ਬਚ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਾਂ ਲੈਬ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਰਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਚ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਪੁੱਛਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਓ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।